प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो विच आपां CEP 2025-26 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ आई हुई क्लास 10ਵੀਂ ਦੀ वर्कशीट नंबर 1 ਦੇ हल करांगे। देखो रजे अपने को पहला सवाल दिता गया, सब तो छोटी भाज संख्या ते अभाज संख्या का महत्तम समावर्तक की होंदा है। मतलब आपने की पता करना है HCF। हुण देखो रजे अपने को सब तो छोटी भाज संख्या की है 4 ते अभाज संख्या की है 2। इन्हां दा अपने को HCF कितना आ जाऊगा 2। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 2। नैक्सट क्वेश्चन देखो, सब तो छोटी भाज संख्या ते अभाज संख्या का लघुत्तम समावर्तक। इत्थे हुण की कहता पता करने के लिए LCM। संख्या तो अपने को ही भाज संख्या ते अभाज संख्या मतलब 4 ते 2, इन्हां दा LCM कितना होगा 4। तो अपने को आंसर की आ जाऊगा ए ऑप्शन 4। रजी हुण तुसीं 10वीं के विद्यार्थी हो, तुहानूं LCM ते HCF का पता करना आंदा है, तां करके मैं LCM ते HCF नूं निकाल के नहीं दिखाऊंगी, सीधा आंसर दसो। अगे देखो तीजा सवाल, दो लगातार जिस्त संख्यावां मतलब दो कंटीन्यूस ईवन नंबर दिते हुए ने, उन्हां दा अपने की पता करना है HCF। कोई भी दो नंबर लै लो, जिवें 6 ते 8 लै लिया। जेकर इन्हां दा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखोगे तो की अपने को 2। दो लगातार जिस संख्यावां दा महत्तम समावर्तक कितना होंदा अपने को 2। नैक्सट हम देखो, दो लगातार टांक संख्यावां। हुण की कहता अपने दो लगातार टांक संख्यावां लैणे ने, जिवें अपने 3 ते 5 लै लिया। इन्हां दा आपां महत्तम समावर्तक HCF देखांगे तो कितना आऊगा 1, क्योंकि इन्हां दे विच कुछ भी कॉमन नहीं हैगा। जदों दो नंबर्स दे विचकार कुछ भी कॉमन नहीं हुंदा तां आपां की कहने भी महत्तम समावर्तक कितना है 1। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 6th, ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ LCM HCF ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ HCF ਤੇ LCM ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। महत्तम समावर्तक ते लघुत्तम समावर्तक की गुणा किस दे बराबर होंदी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों संख्यावां की गुणा दे। हुण देखो इत्थे अपने को LCM कितना है 182, HCF कितना है 13, एक संख्या कितनी है 26, दूसरी संख्या पता नहीं तो अपनी की लै ली X। इतों X की वैल्यू कड्डांगे की आऊगा 182 गुणा 13 वटा 26। 26 गुणा सी तो बराबर की दूसरी साइड जाके भाग च 13 एकम 13, 13 दूनी 26। 182 नूं 2 नाल वंड दोगे तो कितना आ जाऊगा अपने को 91। तो सैकेंड नंबर कितना आ गया अपने को 91। नैक्सट क्वेश्चन देखो 7th, एक अभाज संख्या के ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ किन्ने गुणनखंड होंदे ने। हुण की कह गए अपन भी एक प्राइम नंबर है, जिवें अपने लै लिया 13, तो इसके ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ मैक्सीमम फैक्टर्स किन्ने हो सकते। 13 के फैक्टर्स की बनणगे 1 ते 13। हुण देखो रजे आपां पता भी प्राइम नंबर होंदा उसके मैक्सीमम किन्ने फैक्टर्स होंदे ने 2। दो सहभाज संख्यावां देतियां A ते B, उन्हां दा लघुत्तम समावर्तक किस दे बराबर होगा अपने कोले A गुणा B दे, क्योंकि दो सहभाज संख्यावां दा अपने को HCF कितना होंदा है 1। तो उन्हां दे नंबर्स की गुणा किस दे बराबर हो जूगी अपने को LCM। मतलब LCM किस दे बराबर हो गया उन्हां नंबर्स की गुणा दे। अगला सवाल देखो, इस दे विच अपने को दिता 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। हुण इत्थों की कॉमन आ गया अपने को 13, तो की रह गया 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। हुण देखो राजी जदों कुछ कॉमन आ गया मतलब उसके की फैक्टर्स हैगे ने 2 तो ज़्यादा, तां करके आप इहनूं की कहांगे भी एक की है कंपोजिट नंबर है भाज संख्या। नैक्सट हम देखो, किसी भी दो अपरिमेय संख्यावां का गुणनफल हुंदा है। आप कोई भी दो नंबर्स लै लाने जिहड़े की ने अपने कोले अपरिमेय संख्यावां ने। जिवें रजी अपने रूट 2 लै लिया तो माइनस का रूट 2 लै लिया। अगर आप इन्हां दी गुणा करांगे की आऊगा माइनस का 2। हुण माइनस का 2 एक की है संपूर्ण संख्या भी है, ठीक है, तो आप इहनूं परिमेय संख्या के रूप च भी लिख सकते हैं। तां करके आप की कहांगे भी कदे परिमेय संख्या होंदे ते कदे अपरिमेय। जिवें आप इत्थे होर कोई नंबर लै लो रूट 2 ते रूट 3 लै लो, ये की बनूगा रूट 6, यही अपने कोल की हो जूगी अपरिमेय संख्या। तो अपने को की कह सकते हैं भी दो अपरिमेय संख्यावां का गुणनफल कदे परिमेय संख्या होगा तो कदे अपरिमेय संख्या।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਸਹਿਭਾਜ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਸਹਿਭਾਜ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਹਿਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਮਨ? 7 ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ 'ਚ 23 ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ 'ਚ 2 ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18 ਅਤੇ 25 ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1। ਜੇ HCF 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਸਹਿਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। 12ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, x ਦਿੱਤੀ ਹੈ, y ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? HCF। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ HCF ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ, ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਕੱਲੀ a ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਵਾਲੀ। b ਦੀ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ, ਇੱਥੇ 2, ਤਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਛੋਟੀ 2। ਫਿਰ c ਦੀ 3 ਹੈ ਅਤੇ c ਦੀ 4, ਤਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? c ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3rd ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ -3 ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਟੇ 'ਚ 1 ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਪ੍ਰੀਮੇਕ ਸੰਖਿਆ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ? 13ਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? A ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੇਗੇ ਵੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਸ਼ਨਲ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 2 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ 2 ਅਤੇ 3, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5। 5 ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਅੰਤਰਗਤ ਬੰਦ ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਅਤੇ -3 ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 3 ਅਤੇ -2 ਦਾ ਘਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? 2nd ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੇਕ ਸੰਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੀਮੇਕ ਸੰਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 2 + 3 ਕਰ ਦਈਏ 5 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 5 ਵੀ ਕੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਦੇਖੋ, ਅਪ੍ਰੀਮੇਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਗੁਣਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਅਪ੍ਰੀਮੇਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ √2 ਅਤੇ ਆਪਾਂ -√2 ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? -2। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪ੍ਰੀਮੇਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ -2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੇਕ ਸੰਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪ੍ਰੀਮੇਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ? C ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, 16ਵਾਂ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? HCF ਕਿਹਦਾ? 52 ਅਤੇ 91 ਦਾ। ਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 52 ਅਤੇ 91 ਦਾ HCF ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 13। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? C ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਮ ਗੁੰਜ 78 ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁੰਜ 13 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 78 ਅਤੇ 13 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ LCM ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 78 × 13, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਸਿੱਧੀ ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ D, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 78 × 13 ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? D ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਧਨਾਤਮਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, A ਅਤੇ B ਆਪਾਂ ਆਸ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ LCM ਅਤੇ HCF ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ LCM ਅਤੇ HCF ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। LCM ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੀ? ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ P ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 6। Q ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LCM ਕੀ ਆ ਗਿਆ? P ਦੀ ਪਾਵਰ 6, Q ਦੀ ਪਾਵਰ 3। HCF ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ। P ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਮੋਲ, ਕੱਲੀ P ਮਤਲਬ 1, Q ਦੀ ਵੀ 1 ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ LCM ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? P ਦੀ ਪਾਵਰ 6, Q ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ PQ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? P ਦੀ ਪਾਵਰ 5, Q ਦੀ ਪਾਵਰ 2। PQ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ?
HCF ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ P ਦੀ ਪਾਵਰ 5 Q ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 1 ਜਾਂ 0 ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ 1 ਦਾ ਵਰਗ 1, 2 ਦਾ 4, 3 ਦਾ 9, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਵੰਡੋ। 1 ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂ 1, 4 ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ 0, 9 ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂਗਾ 1। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਬਚੂ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂਗਾ 0। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ A ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਐਲਸੀਐਮ ਅਤੇ HCF ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਅਤੇ HCF ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇਗੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਵੀ ਐਲਸੀਐਮ ਅਤੇ HCF ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ 6 ਅਤੇ 6 ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਐਲਸੀਐਮ HCF ਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 6। ਐਲਸੀਐਮ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 6, HCF ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 6। ਕਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 527 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਾਸ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ। ਰਾਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 527 ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 527 ਗੁਣਾ 1001 ਬਣ ਜੂਗਾ। 527 ਨੂੰ ਅਪਾਸ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 17 ਅਤੇ 31। 1001 ਦੇ ਕਰੋਗੇ 7, 11 ਅਤੇ 13। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 31 ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 31। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ 117 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਨੇ 72 ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਡਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਭੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਡਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ HCF ਕਿਹਦਾ 45 ਅਤੇ 72 ਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ 45 ਅਤੇ 72 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ HCF ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 45 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 9 ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5। ਮਤਲਬ ਮੈਥ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਡਲ ਬਣਨਗੇ 5। ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ 72 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 8। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 5 + 8 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 13। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਡਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 13। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ 360 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗੁਣਾ 280 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਇਤਕਾਰ ਧਾਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਰਗ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ HCF ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਦਾ 360 ਅਤੇ 280 ਦਾ। ਇਸ ਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 40। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 40। ਫਿਰ 360 ਨੂੰ 40 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9 ਅਤੇ 280 ਨੂੰ 40 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਇਤਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ 360 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 280 ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਟੁਕੜੇ 9 ਅਤੇ ਦੂਸਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 7। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਵਰਗ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ 9 7 63। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 63 D ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ABC ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ X ਦਾ ਮੁੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਐਲਸੀਐਮ ਦਿੱਤਾ 3780। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 3780 ਦੀ ਅਪਾਸ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ABC ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਲਸੀਐਮ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪਾਵਰ ਲੈਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਥੋੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ 22 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ। ਇੱਥੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ X। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2।
3 ਦੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ x। 5 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ। 7 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ 3 ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ, x ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਦੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ x ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ n ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਕ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਕਰੋਗੇ 3 ਆਊਗਾ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਰੋਗੇ 9, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਰੋਗੇ 27। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ 3 ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ 9 ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ 7 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ 5। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ HCF 1 ਹੈ ਤਾਂ LCM ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਹਟੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੁਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, HCF ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦਾ M, LCM N ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ, LCM ਤੇ HCF ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 2744, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ 28th, ਇੱਥੇ -1 ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਪਲੱਸ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ 0 ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਚੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ n ਦੀ। n ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਭਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇ 0। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 8 ਹੈ, 8 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਦੋਂ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ 1। ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਮਤਲਬ n ਜਿਸਤ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਬਣ ਜੂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ n ਕੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਗਰ ਮੈਂ 3 ਲੈ ਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਦੀ 24, -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਓਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1, ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ 1, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ 0, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ n ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ √3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.732 ਅੱਗੇ, ਫਿਰ √5 2.236 ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੈ ਅਤੇ 16, 20, 50 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ LCM। 16, 20 ਤੇ 50 ਦਾ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ LCM ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 400। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 1200 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 400 ਗੁਣਾ 3, 100 ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 400 ਗੁਣਾ 9, 2400 ਨੂੰ 400 ਗੁਣਾ 6। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 3 ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ 6 ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 40 ਕੀ ਹੈ 20 ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਕੀ ਹੈ 3 ਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3600। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ 4000 4 ਦੇ ਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। 4000 4 ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਲਓ, 7 ਗੁਣਾ 11 ਗੁਣਾ 13 ਗੁਣਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, 11 ਦੀ ਵੀ 1 ਹੈ, 13 ਦੀ ਵੀ 1 ਹੈ ਅਤੇ 2 ਦੀ 2 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਾਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋੜ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 5, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 32 a ਦੀ ਪਾਵਰ 20 ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 32 ਦੇ। 32 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2, 20 ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 20 a ਦੀ ਪਾਵਰ 20, 20 ਕਿੰਨਾ 5, ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ a ਤੇ 20 ਦੀ ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 5, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 10, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀ a + b ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ ਅਤੇ a - b ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 1 + √3 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ, 1 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ √3 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 2 √3,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 1 + 3 + 2√3। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 - √3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦਾ ਕਰੋ ਹੱਲ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1 + 3 - 2√3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਟਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਚੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। 1 ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ, 3 ਵੀ ਮਾਈਨਸ, 2√3 ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ। 1 ਨਾਲ 1 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 3 ਨਾਲ -3 ਕੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2√3 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ 4√3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4√3 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇਕ ਸੰਖਿਆ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਨਾਤਮਕ ਅਪਰਿਮੇਕ ਸੰਖਿਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ 5 ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 + 2। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵੀ 3 ਕਿਹਦਾ √3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, 2√2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, -2√3 ਤੇ √2। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ a - b ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਮਤਲਬ √3 - √2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਰੂਟ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ √3 - 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੀ 'ਚ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਵਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। 35ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿਮੀਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ n ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਓਡ ਨੰਬਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਘੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 2πr ਤੇ। ਇੱਥੋਂ 2r ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਵਿਆਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ π × d। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਸ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਯੂਨਾਨੀ ਅੱਖਰ ਪਾਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, ਘੇਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ π × d ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਘੇਰਾ ਵਟਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਵਿਆਸ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ ਘੇਰੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਆਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਈ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਨਾਵਰਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਨਾਵਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪਾਈ ਦਾ y/7 ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਸੀ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੈਸੇ y/7 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਈ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਕਥਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋ ਅਪਰਿਮੇਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਰਿਮੇਕ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ √2 ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ -√2 ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਆਊਗਾ। 0 ਕੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇਕ ਸੰਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਦੋ ਅਪਰਿਮੇਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ √2 ਲੈ ਲਓ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ √2 ਲੈ ਲਓ, ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। 0 ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇਕ ਸੰਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਦੋ ਅਪਰਿਮੇਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਰਿਮੇਕ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ √2 ਤੇ -√2 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ -2। -2 ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਰਿਮੇਕ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਆਵਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗਾ ਦੋ ਪਰਿਮੇਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਮੇਕ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪਰਿਮੇਕ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ 2 ਤੇ 3 ਲੈ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀ ਆ ਗਈ 6। 6 ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇਕ ਸੰਖਿਆ ਮਤਲਬ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਕ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਭਾਜਕ ਲਿਖ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ 99 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 101 ਦੇ 2 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 176 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜਕ 10, 182 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਕ, ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਕ ਦੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 176 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 10। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ 39 ਕੁਐਸਚਨ,
7 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗੁੰਜ ਜਿਸ ਨੂੰ 6 9 15 18 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ 'ਤੇ 4 ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ 7 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 364। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਖਿਆ 88,209 ਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 88,200 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਆਊਗਾ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਤੇ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, 7। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 7। ਕਲੀਅਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਜ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ WhatsApp ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। WhatsApp ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।